قدیم بغداد کے مضافات میں مٹی اور اینٹوں سے بنا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر نہ تو بڑا تھا نہ ہی خوبصورت، مگر اس کی دیواروں میں ایک زمانے کی محنت اور قربانیوں کی کہانیاں دفن تھیں۔ اسی گھر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی حارث، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں حساب کتاب اور دل میں ہمیشہ مستقبل کا خوف۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا عقل اور دولت سے چلتی ہے، جذبات کمزوروں کا سہارا ہوتے ہیں۔ درمیانی بھائی سلیم، خاموش طب، کم گو مگر گہری سوچ رکھنے والا۔ وہ اکثر لوگوں کو سنتا، کم بولتا اور تقدیر پر یقین رکھتا تھا، مگر سوال بھی کرتا تھا۔ سب سے چھوٹا بھائی نعمان، سادہ دل، نرم لہجہ اور آنکھوں میں عجب سی روشنی۔ وہ تھوڑے میں خوش رہنا جانتا تھا اور اللہ پر بھروسہ اس کی سب سے بڑی دولت تھا۔ ان کے والد یوسف کبھی بغداد کے قافلوں کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی سفر، محنت اور دیانت میں گزار دی تھی، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ایک سرد شام، جب سورج مٹیالے آسمان میں ڈوب رہا تھا، یوسف بستر پر لیٹے، سانسیں گنتے ہوئے، اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلاتے۔ کمرے میں تیل کے چراغ کی روشنی لرز رہی تھی، دیواروں پر سائے ہل رہے تھے، جیسے وقت خود خاموشی سے سن رہا ہو۔ یوسف نے کمزور آواز میں کہا، میرے بیٹو، میں جانتا ہوں میرا وقت قریب ہے۔ میں تمہیں دولت نہیں دے سکا، مگر ایک نصیحت دے سکتا ہوں جو سونے سے قیمتی ہے۔ تینوں بھائی خاموش ہو گئے۔ یوسف نے اپنی لرزتی انگلی اٹھائی۔ دنیا میں ہر انسان کا نصیب ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر قسمت ان پر مسکراتی ہے جو قربانی کرنا جانتے ہیں۔ حارث نے فوراً پوچھا، ابوا، قربانی سے پیٹ نہیں بھرتا، دنیا عقل سے چلتی ہے۔ یوسف نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتا تھا تم یہی کہو گے، اسی لیے میں تم تینوں کے لیے ایک آخری امتحان چھوڑ رہا ہوں۔ سلیم نے آہستہ سے کہا، کیسا امتحان ابوا؟ یوسف نے آنکھیں بند کیں، پھر آہستہ آہستہ کہا، میرے مرنے کے بعد تم تینوں الگ الگ راستوں پر سفر کرو گے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی شہر سے، مگر مختلف نیتوں کے ساتھ۔ جو واپس لوٹا وہی سمجھے گا کہ قسمت کیا ہوتی ہے۔ نعمان نے حیرت سے پوچھا، اور اگر کوئی واپس نہ آیا تو؟ چراغ کی لو تیز ہوئی، پھر ہلکی پڑ گئی۔ یوسف نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، تو سمجھ لینا کہ اس نے دنیا پا لی مگر خود کو کھو دیا۔ یہ کہتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی، چراغ کی لو کانپ کر بجھ گئی، اور اسی رات 3 بھائیوں کی تقدیر نے 3 الگ راستے چن لیے۔ یوسف کے انتقال کو 7 دن گزر چکے تھے۔ مٹی ابھی تک گھر کے صحن میں نم تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی عزیز کے جانے کے بعد رہ جاتی ہے۔ تینوں بھائی صحن میں بیٹھے تھے، سامنے وہی پرانا دروازہ جس سے ان کے والد قافلوں کے ساتھ سفر پر نکلا کرتے تھے۔ حارث نے خاموشی توڑی، ابوا کی باتیں جذباتی تھیں، مگر ہمیں حقیقت میں جینا ہے۔ میں بغداد کے بڑے بازار کی طرف جا رہا ہوں، وہاں عقل اور ہنر کی قیمت ہے۔ سلیم نے سر جھکا کر کہا، میں شمال کی طرف جاؤں گا، سننے میں آیا ہے وہاں لوگ مسافروں کی قدر کرتے ہیں، شاید کچھ سیکھنے کو ملے۔ نعمان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں بس سفر کروں گا، جہاں راستہ لے گیا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حارث نے طنزیہ ہنس کر کہا، یہی سوچ انسان کو خالی ہاتھ رکھتی ہے چھوٹے بھائی۔ نعمان نے کچھ جواب نہ دیا۔ اسی دن سورج نکلنے سے پہلے تینوں بھائیوں نے اپنے اپنے تھیلے اٹھائے اور ایک ہی دروازے سے نکلے، مگر قسمت کے نقشے میں اب وہ ساتھ نہیں تھے۔ حارث نے اونچی سڑک چانی، جہاں قافلے
घोड़े और ताजिर आते जाते थे। चंद ही दिनों में उसने एक सौदागर के साथ काम शुरू कर दिया। हिसाब किताब, नफा नुकसान, वो इसी दुनिया में खुश था। मगर एक दिन बाजार में एक बूढ़ा शख्स बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग रुक गए मगर कोई आगे ना बढ़ा। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, पानी। हारिस ने थैले में देखा। पानी था मगर महदूद। इसके दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, अगर मैं दे दूं तो खुद के लिए कम रह जाएगा। उसने नजरें फेर ली। बूढ़ा प्यासा ही रहा। सलीम ने खामोश रास्ता चाना। वो चलता रहा, लोगों को देखता रहा, सुनता रहा। एक गांव में उसे रात गुजारने की जगह मिली, मगर उसके बदले गांव वालों ने कहा, हमें एक दिन का काम दो, तब रोटी मिलेगी। सलीम थका हुआ था, मगर उसने मान लिया। दिन भर खेतों में काम किया। हाथ जख्मी हो गए मगर दिल मुतमईन था। रात को गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुमने शिकायत नहीं की, यही असल कमाई है। सलीम ने पहली बार महसूस किया कि कुर्बानी सिर्फ देने का नाम नहीं, बर्दाश्त भी कुर्बानी है। नौमान ने कच्ची सड़क चानी, ना काफिला ना शोर। शाम तक इसका पानी खत्म हो गया। भूख लग रही थी। इसी वक्त उसने देखा, रास्ते के किनारे एक जख्मी परिंदा तड़प रहा था। नौमान ने इसे उठाया, अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़ा और परिंदे की टांग बांध दी। वो मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास कुछ नहीं, मगर जो है वो तुम्हारा है। इसी लम्हे दूर से एक चरवाहा आया। ये परिंदा तुमने बचाया, मेरा है। चलो मेरे खेमे में मेहमान बनो। नौमान की आंखों में शुक्र के आंसू आ गए। इसी रात तीनों भाइयों ने 3 मुख्तलिफ जगहों पर आसमान की तरफ देखा, मगर किस्मत अभी खामोश थी। रात ढल चुकी थी, मगर 3 मुख्तलिफ जगहों पर 3 अलग दिल जाग रहे थे। हारिस अब बाजार का जाना पहचाना नाम बन चुका था। सौदागर इस पर भरोसा करते थे और वो हर सौदे में 2 कदम आगे सोचता था। एक दिन इसके मालिक ने कहा, एक काफिला आ रहा है, अगर हम अनाज रोक लें तो दाम दागिने हो जाएंगे। हारिस जानता था शहर में कहत की अफवाह फैल रही है। उसने लम्हा भर सोचा और हां कह दी। चंद दिनों में अनाज महंगा हो गया। लोग कतारों में खड़े थे। बच्चों की आंखों में भूख थी। हारिस की तिजोरी भर रही थी, मगर रात को नींद गायब हो गई। इसे वही बूढ़ा याद आता जिसको इसने पानी ना दिया था। सलीम अब इस गांव में रहने लगा था। लोग उसकी मेहनत देखकर उसे इज्जत देने लगे थे। एक दिन कहत वहां भी पहुंच गया। गांव के पास सिर्फ एक माह का अनाज था। लोगों ने मशवरा किया, जखीरा कर लो, बाहर वालों को ना दो। सलीम खामोश रहा। रात को उसने बुजुर्ग से कहा, अगर हम सब बच भी गए और बाहर वाले मर गए तो ये जिंदगी किस काम की। अगले दिन गांव ने मुसाफिरों के लिए दरवाजे खोल दिए। अनाज कम हुआ मगर दिल भर गए। चरवाहे के खेमे में नौमान ने सुकून की रोटी खाई। चरवाहा बोला, मेरे पास दौलत नहीं, मगर दिल साफ है। चंद दिन बाद चरवाहा बीमार पड़ गया। नौमान ने इसकी खिदमत की बगैर कुछ मांगे। एक सुबह चरवाहे ने एक थैली दी। ये सूना नहीं, ये रास्ते का जान रहा है। नौमान ने इनकार किया। चरवाहा मुस्कुराया, शुक्र कबूल करना भी इबादत है। नौमान ने पहली बार देने और लेने का तवाजुन समझा। कुछ महीनों बाद तीनों भाइयों को खबर मिली,
بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ قحط کے حل کے لیے 3 مختلف راستوں سے مدد مانگی جائے گی۔ ہر راستہ ایک انسان کی نیت کو پرکھے گا۔ تینوں بھائی بغیر جانے ایک ہی شہر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شہر کے دروازے پر تینوں بھائی الگ الگ وقت پر پہنچے۔ نہ کسی کو معلوم تھا کہ دوسرا کہاں ہے، نہ یہ احساس کہ تقدیر انہیں ایک ہی جگہ لا کر کھڑا کر رہی ہے۔ شہر کا حال برا تھا، گلیوں میں خاموشی، چہروں پر خوف اور ہوا میں بھوک کی بو تھی۔ حارث سب سے پہلے داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اونٹ، بوریوں میں اناج اور چند محافظ تھے۔ دروازے پر کھڑے سپاہی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ حارث نے سینہ تان کر کہا، تجارت۔ سپاہی نے راستہ دے دیا، مگر اس کی آنکھوں میں شک تھا۔ حارث سیدھا گودام کی طرف گیا۔ اس نے حساب لگایا، اگر میں آج بیچوں تو نفع کم، اگر 2 دن روکوں تو سونا برس جائے۔ وہ مسکرایا اور گودام بند کر دیا۔ اسی شہر کے دوسرے کونے میں سلیم پیدل داخل ہوا۔ اس کے پاس نہ سونا تھا، نہ اناج، صرف مضبوط ہاتھ اور صاف نیت۔ اس نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بچہ بھوک سے رو رہا تھا۔ سلیم رک گیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، کچھ کام ہے؟ عورت نے کہا، اگر کام ہوتا تو روٹی ہوتی۔ سلیم نے خاموشی سے قریبی کنویں سے پانی بھرا اور لوگوں میں بانٹنے لگا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے۔ کسی نے کہا، یہ آدمی کچھ نہیں رکھتا، پھر بھی دے رہا ہے۔ بات پھیل گئی۔ اسی شام نعمان شہر کے قریب پہنچا۔ راستے میں اس نے ایک زخمی کتے کو دیکھا۔ لوگ اسے پتھر مار کر بھگا رہے تھے۔ نعمان رکا۔ اس نے اپنا کپڑا پھاڑا، کتے کے زخم پر باندھا اور اسے پانی پلایا۔ ایک بوڑھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے نعمان سے کہا، شہر میں داخل ہونے سے پہلے تم نے امتحان پاس کر لیا ہے۔ نعمان چونکا، کون سا امتحان؟ بوڑھا مسکرایا اور بولا، جو کمزور پر رحم کرے وہی بڑے فیصلوں کے قابل ہوتا ہے۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں اعلان ہوا، جو بھی شہر کو قحط سے نکالنے کا راستہ بتائے گا اسے انعام ملے گا، مگر شرط ایک ہے، راستہ صرف فائدے کا نہیں، انصاف کا ہونا چاہیے۔ حارث نے سنا تو سوچا، یہ موقع میرے لیے ہے۔ سلیم نے سنا تو دل میں کہا، اگر لوگوں کا بھلا ہو جائے، انعام نہ بھی ملے تو کیا؟ نعمان نے سنا تو خاموش رہا۔ اسے اب بھی وہ کتا یاد آ رہا تھا۔ قسمت نے انہوں کو ایک ہی سوال دیا تھا، مگر جواب ہر ایک کے اندر مختلف تھا۔ خاموشی دربار پر چھا گئی تھی۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں، جیسے کئی راتوں سے نیند اس سے روٹھ گئی ہو۔ قحط نے صرف شہر نہیں، اس کے دل کو بھی کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگ آگے آئے، اپنے اپنے مشورے دیے، مگر ہر بات میں کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ چھپا تھا۔ پھر حارث آگے بڑھا۔ اس کے کپڑے قیمتی تھے، آواز میں اعتماد تھا اور آنکھوں میں حساب۔ اس نے کہا، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں اناج مناسب داموں پر بیچ سکتا ہوں۔ شہر بچے گا اور خزانہ بھی بھرے گا۔ دربار میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کچھ وزیروں نے سر ہلایا۔ یہ بات عقل کے قریب لگتی تھی۔ بادشاہ نے سوال کیا، اور جو خرید نہ سکے؟ حارث ایک لمحہ رکا، پھر بولا، ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا حضور، دنیا توازن سے چلتی ہے۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کی انگلیاں تخت کے بازو پر جم گئیں۔ پھر سلیم آگے آیا۔
इसके कपड़े सादा थे, चेहरे पर थकन, मगर आंखों में सच। उसने आहिस्ता कहा, अगर शहर के लोग मिलकर काम करें, कुनवे साफ करें, खेत दोबारा आबाद करें और जो कुछ है आपस में बांटें, तो कहत हार जाएगा। एक वजीर ने तंजिया हंसी हंस कर कहा, और जब अनाज खत्म हो जाए तो? सलीम ने नजरें झुकाकर जवाब दिया, कम अज कम हम इंसान रहेंगे। दरबार फिर खामोश हो गया। आखिर में नौमान आगे बढ़ा। ना उसके पास मंसूबा था, ना अल्फाज का हुनर। उसने बस इतना कहा, मैंने रास्ते में एक जख्मी कुत्ते को पानी पिलाया था। आज वो शहर के दरवाजे पर बैठा है। लोग उसे भगा रहे हैं क्योंकि वो कमजोर है। सब हैरान हो गए। नौमान ने बात जारी रखी, अगर हम कमजोर के लिए दरवाजा बंद कर दें तो मजबूत भी महफूज नहीं रहता। मेरा मशवरा यह है कि पहले दिलों का कहत खत्म किया जाए, फिर अनाज खुद रास्ता ढूंढ लेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने आंखें बंद कर ली। उसे बरसों पुरानी बात याद आ गई, जब वो खुद एक मुसाफिर था और किसी ने उसे बगैर पहचाने रोटी दी थी। इसी लम्हे दरबार के बाहर शोर हुआ। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया, हुजूर, शहर के लोग मिलकर अनाज बांट रहे हैं, गोदाम खिल रहे हैं, और हैरत की बात यह है कि जितना बांटा जा रहा है इतना ही बढ़ता जा रहा है। बादशाह की आंखों में नमी आ गई। उसने हारिस की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब झुकी हुई थीं। उसने सलीम की तरफ देखा, जो खामोश खड़ा था, और फिर नौमान की तरफ, जो अब भी वही सादा मुस्कुराहट लिए खड़ा था। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, किस्मत का फैसला करीब है। सुबह की रोशनी दरबार के सतूनों से टकराकर फर्श पर बखर रही थी। फिजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे शहर ने लंबे अरसे बाद सांस लिया हो। बादशाह तख्त से उठा। यह पहली बार था कि इसने खुद नीचे आकर फैसला करना था। वो हारिस के सामने रुका। हारिस की आंखों में अब वो एतमाद नहीं था, सिर्फ थकन और बोझ था। बादशाह ने कहा, तुमने अक्ल का रास्ता चाना, मगर अक्ल जब रहम से खाली हो जाए तो वो सिर्फ हिसाब रह जाती है, इंसानियत नहीं। हारिस की आवाज भरा गई, मैंने गलत नहीं सोचा था, मैंने बस अपने लिए सोचा था। बादशाह ने आहिस्ता कहा, और यही फर्क है। उसने हुक्म दिया कि हारिस की दौलत का बड़ा हिस्सा शहर के लिए वक्फ किया जाए। हारिस ने सर झुका दिया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इसके पास सब कुछ था, मगर दिल खाली था। फिर बादशाह सलीम के सामने आया। उसने सलीम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने सब्र को रास्ता बनाया और इंसान को मकसद। उसने ऐलान किया कि सलीम को शहर की खिदमत का जिम्मा दिया जाएगा, कुनवे, खेत और लोगों का निजाम। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने बस बर्दाश्त किया। आखिर में बादशाह नौमान के सामने आया। वो लम्हा सबसे खामोश था। बादशाह ने कहा, तुमने ना दौलत चानी, ना मंसूबा, ना ताकत। नौमान ने सर झुका दिया। बादशाह ने बात मुकम्मल की, तुमने इंसान चाना। इसी वक्त शहर के दरवाजे से वही जख्मी कुत्ता अंदर आया, जिसे नौमान ने पानी पिलाया था। लोग हैरान थे। बादशाह मुस्कुराया और बोला, जिसने कमजोर की हिफाजत की, अल्लाह ने इसके लिए दिलों के दरवाजे खोल दिए। बादशाह ने नौमान को अपने करीब बिठाया। ना वजीर बनाया, ना अमीर, बल्कि मुशन दिल, वो शख्स जो लोगों के दर्द को समझता था। कुछ दिन बाद
हारिस शहर के एक कोने में खामोश जिंदगी गुजार रहा था, सादा कपड़ों में मगर हल्के दिल के साथ। सलीम लोगों के दरमियान था, निजाम बना रहा था, खामोश खिदमत में खुश था। नौमान शहर के दरवाजे पर बैठा था, मुसाफिरों को पानी देता, भूखों को रोटी और थकों को दुआ। 3 भाई, 3 रास्ते और एक फैसला। किस्मत ने किसी को दौलत दी, किसी को इज्जत और किसी को सुकून, मगर असल फैसला यह था, जो अपने लिए जीता वो भर गया, जो दूसरों के लिए जिया वो हल्का हो गया, और जो अल्लाह पर छोड़ दिया वो आजाद हो गया। यही था 3 भाई और किस्मत का फैसला। एक कहानी जो बताती है कि किस्मत रास्ता नहीं बदलती, इंसान नियत बदलता है और रास्ता खुद बदल जाता है।